Најстарите историски записи за него од 13-тиот век, Тетово денес, заедно со 19 села, ја формира Тетовската општина, дом на 91.000 луѓе. Тетовци кои 20 години беа жедни по чарските извори, конечно го добија новиот водовод, но не и решение на сите проблеми кои ги мачат. Градот под Шара, кој некогаш беше поим за чист воздух, урбанистички уреден, денес е град со најзагаден воздух во Европа, без зеленило, кој се гуши во ѓубре, сообраќај, урбанистички хаос. Град во кој за само неколку години е удвоен бројот на заболени од рак. Но тоа не е се. Клучниот проблем на Тетовци, дивата градска депонија која го гушеше градот и беше еколошка катастрофа, е дислоцирана, но трајно решение за тетовскиот смет и депонија нема. Советување дека Тетово повторно ќе биде убаво и здраво место за живење, 5 кандидати се борат за довербата на тетовци за иден градоначалник. Втор мандат да управува со градот бара Теута Арифи од ДУИ, Аднан Незири од Алијанса за албанците, Билјал Касами од БЕСА, Бардул Даути од ДП за прв пат влегуваат во трка за градоначалник. Горан Мануиловски од ВМРО ДПМН беше кандидат и во 2013 година. Добро вечер со топ тема на ваша страна, вечерва од Тетово. И ова е втората таун хол дебата, посветена на локалните избори. Вечерва ќе ги имаме кандидатите од оваа општина. Какви проблеми ги мачат граѓаните од општина Тетово? Какви решенија посакуваат? Што треба да направи градоначалникот? Ова се само дел од прашањата, а вечерва ќе ги поставуваме и со моите колеги, дописници од оваа општина, представници на невладини организации и на политички партии. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Вечер од Универзитетот на Југоисточна Европа, овде во Тетово. Благодарност до сите вие кои сте во овој амфитеатар да ја последиме втората таун хол дебата. Добре дојде за кандидатите кои се одзваа на нашата покана за учество во дебатата. Добре дојде за Теута Арифи од Демократската унија за интеграција. Повелете. Благодарам што дојдовте. И добре дојде за кандидатот на Алијансата на албанците Аднан Незири. Повелете и вие. Тоа е вашето место. Секако, ние на оваа дебата ги поканивме сите кандидати за општина Тетово, меѓутоа, до свое присуство не сакаше да потврди или го откажа кандидатот на ВМРО ДПМН Горан Мануиловски, кандидатот на ДП Бардул Даути, а кандидатот на БЕСА Билјал Касами рече дека е на службено патување. Меѓутоа ви благодарам што сте тука, затоа што граѓаните навистина треба да чујат причина зошто вас како кандидати да ве одберат за градоначалник на Тетово и драго ми е што ја користите и оваа можност на телевизија Телма да им се представите и да одговорите по кај еден широк аудиториум на поставените прашања. Реков широк аудиториум затоа што овде се представници на невладини организации од општината. Тоа се Сдружение на женски форум Тетово, Мултикултура, Екогерила, Просивик, БИРС и Институтот за развој на заедницата. И тие ќе поставуваат прашања. Тука се и моите колеги, новинари, кои работат во општина Тетово и многу добро ги знаат проблемите од новинарски аспект на општината. Меѓутоа, поканивме и представници на политичките партии, кои со своји прашања исто така можат да бараат одговор од својот кандидат или од против кандидатот од друга политичка партија. Време траењето на оваа дебата е 60 минути и мислам дека е доволно за да се представите како што треба. Правилата на таунхол дебатата треба да ви ги разјаснам дека вие кандидатите на моје поставено прашање или на прашање од публиката одговарате минута и половина. Имате 45 секунди за реплика, ама контрарепликата ќе ви ја скратиме и ќе трае 30 секунди. Тоа е времето кое од прилика треба да го имаме и да се држиме за него. На госпоѓа Теута Арифи да напоменам дека ова е втора кампања, таа уште еднаш сака да биде градоначалник на Тетово.
На господинот Незири ова му е прв пат да се кандидира за градоначалник. Да не должиме многу, моите прашање прво е како иден градоначалник ќе го решите проблемот со аерозагадувањето, кое е последица на повеќе фактори, и да ве потсетам ако мислите дека можеби нема сите да ги ставиме, меѓутоа имам неколку. Постојат диви депонии кои се чистат само пред избори и пред овие избори. Знаеме дека е таму нешто направено. Ниту една градска власт досега го нема решено проблемот со комуналниот смет и со депониите. Нема претоварна станица која ќе биде трајно решение за рециклирање на смет. Никој досега не го решил проблемот со уредувањето на регионалната депонија Русино. Има неконтролирана урбанизација во градот, висококатници, бетонирање на градот на сметка на зеленилото, парковите се помалце поради тој урбан хаос. И има недоволно одржување на хигиената во градот, затоа што сме сведоци дека се создаваат и депонии онаму каде што не им е местото. Ова се фактори кои што влијаат тетовчани кои живеат под шара да не дишат чист воздух. Господја Теута, ќе почнем од вас. Како вие, доколку имате кратко време, да ви дадат месец само од како ќе станете градоначалник, би го решиле ова прашање? Ние нормалишт дëshiroj të shfrytëzoj rastin dhe t'ju falenderoj për mundësinë e dhënë sot. Normalisht që për një muaj ditë jo unë, po as kusht tjetër nuk mund të zgjidh këto probleme, për arsye se nuk janë probleme të cilat zgjidhen për një muaj, bile nuk janë probleme në të cilat në mënyrë sistematike mund të zgjidhni edhe për një vjet. Nuk do pajtohesha me konstatimin tuaj, në të cilin thoni se nuk ka zgjidhje afatgjate. Në fakt, për problemet afatgjate dhe shumë të gjata, zgjidhjet në të cilat ne kemi punuar pikrisht kanë qenë afatgjate dhe për këtë arsye kanë dashur dhe kërkuar kohën e tyre. Dhe në kuadër të saj, dëshiroj të nënvizoj faktin që ne kemi bërë zgjidhje përsa i përket transferimit të hedhurinave dhe kjo është arsyeja sepse pas pastrimit të asaj deponie që ne e gjetëm dhe nuk e krijuam, është e mundur që ajo të mbetet e pastër për arsye se është një projekt të cilin komune e Tetovës e ka realizuar me buxhetin e vet për të bartur në fakt mbeturinat në deponin Drislla në Shkup. Faza e dytë e po të njëjtit projekt është përfundimi, dokumentacioni dhe fillimi i ndërtimit të stacionit për selektimin e mbeturinave në falisht të Tetovës dhe po ashtu kemi punuar edhe në një aspekt tjetër. Si rajon i Pologut, kemi lobuar të Agencioni Zvicran për zhvillim dhe investime, i cili në fakt ka ndarë projekt prej 7 milion frankash përsa i përket revidimit dhe rregullimit të deponisë Rusino. Ke moram da ve prekinam. Jo, dëshiroj që të them se pyetjet në të cilat ka konstatime, ne jemi të detyruar që të shprehemi dhe njëkohësisht t'i shpjegojmë paraprakisht, kurse nëse pyetjet janë vetëm pyetja, tjetër është diçka tjetër. Po në qoftë se pyetja ka 10 konstatime, ne duhet t'japim 10 përgjigje. Констатација. Да, само имате време и за реплика и тоа време можете да го искористите и да дополните. Господине Незири, ако вие станете градоначалник, како ќе го решите проблемот со аерозагадувањето, со загадениот воздух во Тетово? Јас набројав многу фактори, можете да одберете еден клучен за вас што би го решиле или пак сите заедно? Ndotja e ambientit në komunën e Tetovës ne di se ka qenë gjendje alarmante, mirë, unë mendoj se urgjencë është një repart për selektimin e hedhurinave. Besoj se kemi projekt dhe këtë do të jetë hapi i parë. Selektimi i hedhurinave do të jetë edhe ajo që do të bëj edhe zvogëlimin e shpenzimeve, për shkak se me selektimin e tij një pjesë do të bëhet profitabile, për shembull letrat e plastika, ndërsa mbetja tjetër do të jetë e paktë dhe do të deponohet në për deponit rajonale. Do të punojmë me urgjencë dhe do të intervenojmë. Kemi plan që të intervenojmë në deponit rajonale, ku mendojmë të intervenojmë në nivelin qendror, që këtë problem urgjent ta zgjedhim në kuadër të komunës Tetovës. Përveç asaj, ne do të menaxhojmë më mirë me mjete financiare, ku fshirjen, larjen e rrugëve do ta bëjmë në mënyrë më të përsosur. Për shkak se në momentin e deri tanishëm kjo mundësi ka ekzistuar, mirë po nuk është bërë në nivel.
Një ndër mundësitë e ndotjes është edhe kjo, mos fshirë edhe larja rrugëve. Përveç saj, në muajt e parë, do të bëjmë tentativë dhe do të mundohena që të rregullojmë edhe transportin publik. Transporti publik është ai i cili bën problemet më madhore për shkak se qarkullimi i veturave dhe densija e madhe e tyre bëjnë lëvizjen e ngadalshme të tyre dhe kuptohet ato lirojnë gazra të cilët bëjnë ndotjen e ambientit. Këto ishin 3 format e para që do të tentonim që të realizonim këtë problem të kakmoqëm dhe njëkohësisht do të përcaktojmë një lokacion për materialet e forta që ato të hudheshin vend të caktuar për shkak se ato ndotin anë mban qytetin dhe mendojmë. Времето заврши. Меѓутоа имате право на реплика или дополнување на она за што немавте време да кажете, повелете. Не се шуѓум репликан сим парламент, па ти репликувате за па та плюцувате. Знаете, секоја дебата има некои правила за кои што мора да се држиме во некаква рамка. Та шуѓуј материја па bëhet edhe një plotësim. Plotësimi im do të ishte që gjatë këtij mandati për herë të parë ka filluar po ashtu mbledhja dhe transporti i mbeturinave nga vendet rurale. Do me thënë ndërmarrja publike komunale, të cilën ne gjetëm para bankrotimit dhe falimentimit të plot, pa rroga të punëtorëve dhe pa kamion për të mbledhur mbeturinat. Sot është ndërmarrje e cila i mbledh mbeturinat komunale edhe nga vendbanimet Shipkovic, Gajre, Selc dhe Llac, dhe kjo ka bën një ndryshim për arsye se po ashtu një pjesë e deponisë e cila ka qenë në afërsitë të Shipkovicës dhe të Selcës sot është e pastruar, duke i falenderuar pikërisht mbledhjes mbeturinave, kurse përsa i përket ajrit ambiental, mendoj që normalisht ka edhe shumë elemente tjerë që mund të ndikojnë në të, po nëse na jepet mundësia më vonë, do me thënë të hymë edhe në tema tjera për ajrin ambiental, normalisht që mund t'i spjegojmë. Секако дека ќе имате можност, моите прашања се воведни, а туку има многу публика и верувам дека ќе постават уште многу прашања на кои што вие ќе одговорите. А господин Езири, имате ли вие дополнување или некоја реплика? Unë mendoj se këtë problem do ta zgjedhim me riorganizim të ndërmarrjes, ku për shkak të krizës financiare që kanë bën udhëheqje të mëparshme, përdorim partneriteti publiko-privat. Arsia është mungesa e mjeteve financiare dhe mundësia për mjete më të përsosura që ta menaxhojmë këtë problematikë. Një ndër këto është arsia financiare dhe e dita është partneriteti privat do të vënë disiplinë dhe do të tejkalon politizimin e shërbimeve publike komunale. Ndërsa partneritetin publik do ta mbajmë në nivel më të lartë me vetëm arsye që partneriteti privat mos ia lën mundësinë që dihet cënimi i tij është fitimi, mirë po ne do të punojmë me përkushtim që menaxhimin publik ta bëjmë dhe partneritetin privat na instalohet si nevojë e gjendjes momentale të menaxhimeve të kakmoqme jo meritore të ndërmarrjes së fjalë. Besoj Ќе imate i vije možnost da dopunite? Riorganizim dhe një përzgjedhje më të mirë të organeve udhëheqëse dhe të organizimit të punëve në atë ndërmarrje mund të menaxhohet më mirë, mund të kursehet dhe sigurojmë edhe mjete nga vetë buxheti i ndërmarrjes për shkak se me marrjen e... Имате време, господине, да се дополните. И аз ќе ве замолам ако имате контрареплика, ама да биде навистина контрареплика, а не дополнување. Доколку сакате да контрареплицирате, добро, ако не можеме да одиме и на следното прашање. Имате 30 секунди за контрареплика, тоа значи ако на господја Теута Арифи нешто сметате дека не кажува како што треба или сакате да и контрареплицирате. Thanë se mjetet financiare ne e dim se me marrjen e mandatit të strukturës së tanishme ka pas rritje të çmimeve dhe nuk ka efikasitet sa i përket çmimeve që janë rritë ndërsa shërbimet janë në nivel shumë të ulët. Rritja e çmimeve nuk ka treguar efikasitet për këtë, besoj se udhëheqësia aktuale, si drejtoria dhe kryetarja, me gjithë organet e tjera kanë kritik nga qytetarët dhe nga shërbimet të cilët shihen çdo ditë. Добро, 30 ajde i vje. Do të ishte normalisht e pëlqyeshme në qoftë se vlerësimin për sa i përket përdorimit të financave do ta jepte dikush tjetër. Mirë, po në qoftë se me gjithë respektin është fjala për zotriun që ka udhëheq finansat në komunën e kaluar të Tetovës dhe në të njëjtën kohë si rezultati i atij financimi ne gjetëm ndërmarrje të bankrotuar, sigurisht idetë për dalje nga kriza e fundit është që mund të pritet nga ju. Ќе можете низ други одговори да контрареплицирате, затоа што
толку е времето за реплики, вака ќе оди во недоглед, знаете, ако постојано си контрареплицирате, меѓутоа добро е што и двајцата сте биле во локалната управа, си ги знаете и маните и добрите работи и полесно вие за реплика и за контрареплика. Моето второ прашање се однесува на сообраќајниот хаос во градот. Ние што доаѓаме тука го затекнуваме, меѓутоа тие што живеат во Тетово сигурно им е многу потешко, затоа тој сообраќајен хаос е создаден заради тоа што нема доволно булевари. Улиците се тесни, нема паркинг места, нема катни гаражи, нема јавен превоз. Еве податоци што моите колеги од Тетово ми ги дадоа, се дека податоците говорат дека во градот има само 600 јавни паркинг места, значи 600. А вкупно има 60.000 возила регистрирани во Тетово, не зборувам за овие како нас од други градови што ќе дојдат и ќе направат уште поголема гужва. Автомобили се паркираат на тротоари, на улици, нема пристап за пешаците, не може да се стигне низ градот со автомобил, подобро некогаш и пеш да се тргне отколку со автомобил. Овој пат, господине Незири, ќе почнам со вас. Како вие ќе го расширите сообраќајниот хаос? Го спомнавте јавниот превоз, меѓутоа кои други мерки би ги превзеле? Përveç transportit publik që është nevojë urgjente dhe një ndër mundësi që mund ta eliminon apo ta zvoglon këtë problematik, ne do të bëjmë hapjen e bulevardeve. Kemi tre momente ku duhet hapën bulevardet. Kemi bulevardin në dalje të qytetit, bulevardin rrugën industriale, si dhe bulevardin në hyrje të Tetovës. Bulevardet do të bëhen me standarde mira, me kursim meritor, dhe këto do të bëjnë zvoglimin e tollovive të veturave në qytet. Përveç asaj, në projekte kemi të hapim edhe arterien kryesore të qytetit, e cila do të shkarkon qytetin, tollovit në qytet, bulevardin Blagoja Toska, dhe besoj se me depërtimin e këtine bulevardeve do të i kalohet dhe qyteti do të frimoj më lirë dhe do të ketë një lëvizje më të lirë të veturave dhe një qytet më të pastër dhe ambient më të meritor. Gospođa Tuta, povedate. Normalisht që ngarkesa e komunikacionit është një prej çështjeve dhe problemeve të mëdha që i ka qyteti dhe për të cilën normalisht ka disa faktorë. Unë dëshiroj të tregoj se gjatë këtij mandati çka ne kemi bërë dhe çka mendojmë të bëjmë në të ardhmen. Çështja e parë në cilën ne kemi lëvizur ka qenë themelimi i ndërmarrjes për parkingje dhe si fillimi i realizimit të projektit të parkingut zonal, sadupak kemi arritur që qendrën e qytetit të zvoglojmë, do me thënë tensionin e madh të krijuar dhe jemi në projektim të zgjerimit për mandatin që vjen pikërisht të zonave të parkingut dhe të garazheve nëntoksore të cilat po ashtu mendoj që në kate do me thënë që mund të zgjedhin këtë problem. Aspekti tjetër, do me thëmë për hapjen e bulevardeve, unë nuk do të kisha folur ne do të. Do të tregoj se ne sa çfarë kemi bën në këtë drejtim. Kemi kryer procedurat përsa i përket ekspropriimit të një pjese të bulevardit zgjerimit Blagoja Toska, duke pasur parasysh faktin që të gjitha ato shtëpi ishin të paregjistruara dhe ne i kryjm procedurat dhe tani jemi në fund të ekspropriimit procedurat. Dhe po ashtu përsa i përket vazhdimit të bulevardit industrial, kemi përfunduar projektin, kemi marrë elaboratin ekologjik, kemi dhënë lejen për ndërtim dhe i njëjti projekt si vazhdim është kualifikuar nga ana e programeve të Bankës Botërore që pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, do me thënë të rifillohet përdorimi i këtyre fondeve përsa i përket vazhdimit të bulevardit industrial. Тука ќе застанеме, за сега можете подоцна да продолжите. Повелите, господине Незири. Mendoj se me një menaxhim më të mirë, me një strukturim të organizimit të punëve më meritor, duke shfrytzuar edhe anën ligjore, e cila nuk aplikohet në Komunën e Tetovës, që nënkupton menaxhimin financiar dhe kontrollën, që është mënyrë e grupeve punuese profesionale të cilët marrin dhe i zgjedhin problemet dhe kanë vetëm arsye që mjetet financiare publike mos keq përdorur. Kam bindjen se menaxhimi në kuadër të komunës është bën në mënyrë meritore dhe për këtë arsye kemi borxhe të mëdha dhe nuk kemi efikasitet punë. Mendoj se me një menaxhim më të rregulluar, më profesional, duke mos politizuar administratën dhe duke mos punësuar persona jo adekuat, si dhe kontratave për njerëz jo meritor që nuk kanë dhënë kontribut në punë, kanë mund të realizohen punë më meritor. Mendoj se me një menaxhim më të ndershëm, më familjar, ne do të realizonim punë më të mëdha se sa që në realizuar mandatin paraprak. Ви благодарам. Имате право да реплицирате.
Normalisht që është çështje edhe transportit publik, që po ashtu është projekt i filluar, që mendojmë se duhet të vazhdojmë në të ardhmen. Ndërkohë që nëse dëshirojmë që të flasim për borxhin e komunës, mund të flasim sa të doni, mirë po definitivisht edhe një herë them për atë borxh të cilin e kam gjetur dhe me të cilin ka qenë vështirësi e madhe për të punuar, sigurisht ju dini më shumë me qenë se i keni udhëhequr financat e paraprakut tim, domethënë me të cilin faktikisht starti i mandatit ton ishte me një borxh që është zakonisht të madh. Eve, сега имате простор за реплика. Borxhi komunë të Tetovës ka raport të revizionit se zonja në fjalë ka bë kontroll, ka pas revizion. Të rinjt kanë qasje në internet, mund të hinë faqen e revizionit, është diku 175 milionë ose kundër vlerë e 3 milion eurove. Kishte deklarime dhe asnjëherë nuk ka pas dëshmi se sa është borxhi, mirë po ai borxh tani është 5 fishov. Që do të thotë, gjasa për kritikat borxheve paraprake nuk ka. Borxhi i cili është trashëgu, kuptohet, nuk ishte borxh i mandatit për katës, por i përcjellën dhe nga mandatet tjera. Unë mendoj, nëse marr mandatin, t'i sanoj borxhet, bashkëpunoj me firmat për shkak se nuk bashkëpunohet me firmat dhe vjen deri te përmbaruesit dhe shpenzimet tjera plotësuese. Ви благодарам много. 30 искористете ги да одиме на невладините. Realisht, do me thanë, komuna e Tetovës ka trashëguar që kur ka filluar borxh të regjistrum prej 8 milion eurove dhe në ndërkohë borxh të paregjistrum të cilin ju nuk e keni regjistru me qëllim që ta mbuloni dhe ta mbyllni dhe të mos jeti dukshëm. Ky ka qenë problemi i dytë me të cilin ne jemi ballafaqu dhe normalisht që çështja e programimit dhe reprogramimit të tyre ka qenë edhe do të vazhdojë të jetë sfidë e madhe e komunës së Tetovës. Одиме на прашања од невладините организации. Ке ги замолам представниците на Сдруженијето на Женски форум, Мултикултура, Еко Герила, Просивик, БИРС или Институтот за развој на заедницата. Само јас, за да имаме динамика и сите да можат да бидат опфатени со прашања, бидете, ако треба и покусиво одговорите или па еве да бидеме на минута ограничени со одговорите. И на по 30 секунди само една Ќе видиме таму ќе стои минута или? Па не знам дали ќе наштима да биде минута, ако може нека стои, би замолила режија и по 30 секунди нека биде репликата. Ајде, може, ќе имаме на екранот. Повелете. Përshëndetje, unë jam Arjanit Xhaferi nga Lëvizja Qytetare Eko Gerilla. Kam një pyetje për të dy kandidatët, por do duhet ta lexoj një herë, domethënë një informacion përpara saj. Më 31 maj të vitit 2013, kur Само zonja ве молам да не биде долг затоа што кандидатите треба да им оставиме време да одговорат. Do jetë gjatë, do jetë shumë e shkurt. Më 31 maj 2013, zonja Arifi deklaroi se ka gjetur borxh prej 8 milion eurosh në komunën e Tetovës dhe atë sapo e përsëriti. Ndërkohë që më 5 maj 2017 në një emision në një televizion lokal deklaroi se borxhi ka mbritur mbi 12 milion euro. Pyetja ime është për të dy kandidatët dhe si mesazh për ata që janë këtu kandidatët, a do të publikoni se kujt i kanë qytetarët e Tetovës borxh prej 12 milion eurosh? Për çfarë arsye, kur janë krijuar këto borxhe dhe si planifikoni që t'i paguani? Faleminderit. Ви благодарам. Па, еве, повелете, господја Теута. Do me thënë, neve si pas shënimeve dhe rezultateve të shënimeve tona, 8 milion kemi pasur borxh të regjistrum. Dhe në ndërkohë, është dashur të përballemi edhe me një shumë tjetër të borxhit të paregjistrum. Një e tillë ka qenë edhe borxhi për sa i përket shkollave të mesme për transportin, i cili e kap shumën prej 4 milion eurove, për fat të keq. Dhe e gjitha kjo në fakt është një peshë e madhe për sa i përket komunës, kurse borxhet kanë të bëjnë kryesisht me komitent të ndryshëm, me të cilët ndaj të cilëve në fakt nuk janë realizuar dhe nuk janë shlyer obligimet. Kjo është. Повелете, господине. Sa i përket borxheve, kandidatja ka pas revizion polici financiare të gjithë organet që kanë konstatuar gjendjen. Dhe ato nuk lënë mos regjistrohen borxh. Unë u thash një raport zyrtar, i cili është 31/12/12, që do të thotë mandati është marrë mbas 3 muaj. Shihni atë rezultat, shihni atë të dhëna dhe mendoni sa mund të jetë ai borxhi i regjistruar, i paregjistruar.
Borxhi pa regjistruar ndoshta është në të gjithë komunën me ndërmarrje publike dhe shkolla, ndërsa krijetarja aktuale atë ke shpërdor. Ndoshta thëm se ndoshta s'është 8 milion. Që do thotë mos manipulohet se ka dhe transporti publik dhe ndërmarrja dhe të tjerë. Borxhi 8 milionësh, nëse që asnjëherë s'është dëshmuar, por veç është deklaruar, është borxh i gjithë shërbimeve komunale, shkollave, që do thotë borxh i gjithë kompetencave komunale. Për këtë barti përgjithësi dhe ku do dhe si do dalëm dhe i argumentojmë ato. Nëse ne marrim në... Това е отговорът. Имате ли реплики по 30 секунди? Добро. Одиме на следно прашање од вашите колеги од невладините организации. Повелете. Mirëdita, Hamdi Sulejmani nga iniciativa për Kodrën e Diellit. Njoftun mirë nga kryetarja se kush jemi dhe çfarë jemi. E përshëndesim këtë lloj debati dhe shpresojmë se do të kenë edhe debate tjera në radhë. Po tani nuk doja ta ndroja temën, po ja që erdha në radhë të flasim pak për Kodrën e Diellit, se ishte temë e bukur kjo për buxhetin dhe borxhet. Pyetjen e një do ta parashtroj për dy kandidatët, për zotin Neziri dhe zonjën Arifi. Pikë pari të përgjigjen në atë se a ja din vlerën Kodrës së Diellit, e din se çfarë aseti ekonomik kanë këtu që kemi në Nënët e Tov, atë që e thuan çdo kush Ohri e ka liçenin, ne kemi Kodrën e Diellit, dhe çfarë planifikojnë të ardhmen për advent turistik, dhe pikërisht një pyetje kryetares aktuale dhe kandidates aktuale, çfarë bëhet me planin detaj urbanistik të cilin e premtojnë në vitin 2013 në platformën e saj se do të bëhet shqyrtimi e saj, u bë shqyrtimi, u gjet një plan diçka i punuar, u ripërpunua, tani është hap për treti herë të përpunohet. Edhe kjo është një pjesë, një harxhim i cili kalon taj borxhi 12 milion, 18 apo 20. E kërkoj një përgjigje nga të dy dhe më pas nga kryetari Arifi. Ви благодарам многу за прашањето. Повелете, сега почнуваме со господинот Незири. Unë mendoj se tani komuna ka një kompetencë shumë meritore dhe mund të përfitoj nga ajo. Ajo menaxhimi me tokën ndërtimare. Deri tani nuk është punuar kur gjë. Turizmi është veprimtari e cila bën punësim, zgjedh gjegje sociale të shoqënisë dhe besoj me plane detale, ku parashihen hotele, patekat të skijimit dhe forma të tjera, mund të realizojmë benefitin të cilin kemi pasuri dhënë nga natyra. Në këtë drejtim nuk është punuar as pak, ndërsa kryetarja aktuale apo kandidatja tanishme me marrjen e mandatit e ka pas këtë mundësi, do të thonë këtë benefit, menaxhoj me tokën ndërtimare. Pse s'është menaxhuar është përgjegjësia e saj dhe ajo duhet deklaroj para jush, pse s'është bën kur gjën këtë drejtim, kur kuptohet se komuna është ngarkuar me borxhe marramendse dhe të shohëm se pse nuk ka ardhur te një benefit i cili është pasuri nga natyra dhe atë nëse ne marrëm mandatin do ta bëjmë si hap i parë, ku do të bëjmë të ardhura, punësime dhe shumë benefite tjera që natyra i ofron shoqënisë. Така. Повелете. Normalisht që të gjithë jemi të vetëdijshëm përse i përket Kodrës së Diellit si një aset i rëndësishëm i qytetit dhe i turizmit në përgjithësi. Normalisht që me marrjen e detyrës ne kemi filluar për punimin e planit detaj urbanistik përse i përket Kodrës së Diellit dhe si që është e qartë, domethënë kompetencat ligjore nuk janë të plota të pushtetit lokal në këtë drejtim, po është pjesë tjetër e cila në fakt aprovohet nga ana e Ministrisë së Transportit. Ai plan detaj për fat të keq nuk e gjeti aprovimin e Ministrisë së Transportit dhe në të njëjtën kohë ne rifilluam përsëri, do me thënë, ripërpunimin e planit të ri, i cili tani më ka avansuar dhe ka kaluar, do me thënë, një fazë në Këshillin Komunal të Tetovës. Normalisht unë nuk dëshiroj të hyj edhe në detalet politike të mandatit të kalum, që mund të shpjegoj edhe në këtë mënyrë, po ajo që është me rëndësi është fakti që Kodra e Diellit ka nevojë për një bashkëpunim intenziv ndërmjet pushtetit qendror, pushtetit lokal dhe në të njëjtën kohë investitorëve të mundshëm për të zgjidhur si ti. Ви благодарам. И драго ми е што сте волку ефикасни двајцата во одговорите. Повелете. Имате можност од невладините за уште едно прашање? Gjane Kreshova, vi nga Forumi Gruas Tetov, organizatë jo qeveritare për gruan. Pyetja ime, në fakt, pyetja ime kaloj me njërën pyetje, basi merrem me barazin gjinore, prioritare kemi çështjen e punësimit të gruas. Dhe pyetjen u parashtroj të dy kandidatëve. Ajo është
qa mendoni në fakt, a keni program për punësimin e grave në rajonin e Tetovës? Ви благодарам. Драго ми е, имате уште да дополните ли? Драго ми е што го поставивте ова прашање во однос на родовата. Еднакво затоа што е битно и не смееме да го оставиме и тоа на маргините. Повелете, господја Теут. Këshilli Komunal i Tetovës ka aprovuar strategjin për sa i përket barazisë gjinore, të cilën kemi punuar së bashku dhe në partneritet me UN Women. Dhe në të njëjtën kohë kemi qenë pjesëmarrës, financiar dhe zyrtar, edhe në programin me USAID për sa i përket bizneseve të vogla dhe angazhimit të grave. Kemi pasur mundësi që të kemi më tepër start-up biznese të vogla pikërisht nga ky program për sa i përket grave dhe me të njëjtën do të vazhdojmë më tutje. Jemi në përfundim të qendrës grumbulluese për produktet e malit shat, që mendojmë se do të vlejnë shumë pikërisht për gratë të cilat e punojnë këtë natyrë të punës, dhe në të njëjtën kohë jemi bërë pjesë e buxhetimit gjinor. Pjesë e buxhetimit gjinor do me thënë ka vetëm 12 komuna në Maqedoni, të cilat përpunojnë buxhet të pranueshëm gjinor dhe njëra nga to është komuna e Tetovës, gjithmonë duke pasur parasysh elementin e barazisë gjinore. Ви благодарам. Ајде вие како кандидат маш, дали ќе ви биде потежок одговор? Ne kemi strategjinë tonë. Komuna ka mundësit për krah ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Kemi bën një plan strategjik. Ato ndërmarrje të cilët do të japën prioritet gjinisë femërore, ne do të subvencionojmë dhe një ndër metodat të stimulimit të subvencionimit. Këtë do ta bëjmë dhe besojmë se gjatë mandatit kjo detyrë që është eminente, e nevojshme dhe e kahmoqshme do të mundohena që ta zgjedhim dhe ta zvoglojmë dhe mundësisht ta heqëm si problem. Ku besoj kryetarja tha se ka buxhet mirë, po realisht ai buxhet nuk është përdor për realizimin e drejtat të gjinisë, të cilën e përmendëm, por është shfrytzuar për gjëra tjera. Deklarohet vetëm për projekte dhe askund nuk ka konkrete reale punë të realizuar. Ви благодарам многу. Имаме време можеби за уште едно прашање од невладините организации, меѓутоа ќе ве замолам да помине редот на новинарите, па на партиите, па ако остане време, уште по едно прашање, да не бидат обесправени и останатите колеги. Затоа, еве, колеги новинари, повелете со вашите прашања. Добар ден. Јас сум Зоран Андонов, дописник на електронскиот портал Сакам да кажам, дописник од Тетово, а воедно и председател на Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово. Па моето прашање би било повеќе во втората моја функција што ги имам. Што значи вие како кандидати за градоначалници на општина Тетово ќе превземете, ќе понудите за поголема инклузивност на лицата со посебни потреби за вклучување во локалната самоуправа? Господине Незири, ваше редот. Po, ne kemi projekt, është popullat e cila ka nevojë për nevojat posaçme, mirë po këtu do të kemi bashkëpunim edhe me organizatat tuaja, si organizata profesionale, për shkak se komunet e Tetovës ato ka mundësi ti përkrah. Varësisht nga efikasiteti i projekteve tuaja, ne do të jemi përherë në përkrahje dhe besojmë se një përkrahje e tillë është humane, njerëzore dhe do të jetë prioritare në angazhimin tonë gjatë marrjes mandatit në të ardhmen. Në kuadrin të programit ton financiar për të përkrahur pikërisht shoqatat jo qeveritare, në thidhjet tona gjithmonë rregullisht janë paraqitur këto organizata të cilët kanë ardhur me idetë dhe projektet e tyre, dhe në këtë mënyrë kemi ndërtuar partneritetin ton si me organizatën e të verbërve dhe organizatën edhe shumë organizata të ngjashme. Normalisht ajo që është shumë e rëndësishme është çështja e punësimit të personave me handicap ose me Down syndrom, dhe ne me një projekt të veçantë, do me thënë, kemi filluar një proces trajnimi dhe punësimit të përkohshëm të personave me sindromin Down, dhe kemi një projekt jashtëzakonisht që është treguar efikas për brenda një vitit të fundit për sa i përket fëmijëve me autizëm, me qenë se kemi kaluar një vit për të regjistruar numrin e fëmijëve me autizëm në Tetovë, dhe të njëjtën, do me thënë, kemi ndërtuar një program me 15 psikolog për të trajtuar ata. Ви благодарам.
Доколку немате контрареплика, одиме со второто новинарско прашање. Повелете. Mirtita Xhumadi Ibrahimi prej televizionit Art Channel. Në fillim atëherë një pyetje për zotrin Nezirin. Në programin tuaj ju propozoni dislokimin e kazinove nga qendra e Tetovës. Ku mendoni se do t'i zhvendosni ata? Dhe për zonjën Teutarifi, pasi që edhe ka pasur një mandat si kryetare kësaj komune, atëherë komunat Nën Lup është një bazë të dhënave e organizuar nga Instituti Birni, i cili sipas llogarive dhe buxhetit përfundimtar të komunave vlerësohet se nga periudha e vitit 2013 deri në vitin 2016 ka pasur nga këto të dhëna theksohet se komunat kanë pasur një buxhet prej 762,6 milion euro për të harxuar në kuadër të këtyre komunave. Mirë po, në bazë të këtyre rezultateve theksohet se as gjysma e tyre nuk janë shfrytëzuar. Gjithashtu në një theks i veçantë është vënë edhe për komunat shqiptare, ku vëhet në pyetje fakti se në ato vendbanime ku kanë udhëhequr kryetarët e komunave shqiptar, shumë pak projekte janë përmbushur. Ku qëndron problemi? Добро, ви благодарам, количке, на подолгово прашање. Одиме со госпоѓа Теуте и низиниот одговор. Нормалисht që analiza e Birnit flet për një moment jashtëzakonisht me vlerë, mund të flas për komunën e Tetovës, që gjatë çdo viti kemi arritur që të tërhekim mjete kryesisht nga buxheti shtetëror. Kemi arritur që t'i sigurojmë 2.200.000 euro për gypin e ujësjellësit. Në çdo vit kemi arritur që të sigurojmë projekt për 50 milion denarësh për sa i përket rrugëve dhe infrastrukturës rurale. Ajo kemi shënuar 150 milion denar, do me thënë, për në këtë drejtim. Dhe normalisht ajo që jashtëzakonisht më bën krenare është tërheqja e programeve IPA, për të cilat do flisja ndoshta edhe njëherë në qoftë se na jepet një mundësi e 45 sekondëshit, vetëm për të dhënë informacion përsa i përket tërheqjes së vlerave të fondeve IPA për Tetovën. Во овој блок немате право на 45 секунди, ама имате на 30 секунди реплика, ако треба искористате. Хајде. Само за IPA, господин Незир, повелете вие. Kazinët si paraqitje devijante e komunës Tetovës, jo shihni, janë qendër Tetovës. Është dhimbje e madhe për shkak se rinia keqpërdoret për to. Keqpërdorimi rritet për shkak se rinia është e papunë dhe kuptohet e dëshpëruar dhe në mosmundësi të zgjedhjes së perspektivës të tjera ato shkojnë në kazinë. Përflitet se qeverisja lokale nuk ka kompetencë. Unë mendoj se ka mënyra veprimi. Qeverisja lokale i bie për detyrë që ai të vepron. Mënyrat e veprimit janë të lloj-llojshme. Kemi këshillin, kemi kryetarin si organ ekzekutiv, këshilli që bie vendimi. Nëse këto nuk kapën rezultate, atëherë kemi mundësinë e referendumit, ku shpallim referendum, të bëjmë qytetarët dhe këtë devijim shoqëror është obligim dhe detyrë organeve vendore që ta largojnë. Që nëse ne prishim rini, prishim ardhmërinë dhe krijojmë në rini, në shoqëni parazit, atëherë prishim gjithçka, prishim edhe këtë gjithësi, edhe botën edhe. Për këtë arsye, ne do t'i largojmë nga këto, ato që kanë kompetenca dhe që japën leje, do t'i detyrojmë, t'i ndrojnë ligjet ndrohen në parlament, ne kemi përfaqësuar sa gjë, ato përfaqësues të cilët kanë detyrim t'i rregullojnë këto nga presioni i nivelit lokal, detyrimisht do t'i bëjmë. Mirë po, ka munguar presioni, ne mendojmë se këtë presion do t'a bëjmë pa kompromis. Ви благодарам. Искористете ги вашите 30 секунди. Dhe plus, do me thënë sa i përket IPA fondeve, me sukses Komuna e Tetovës ka arritur që të kualifikohet në programin e IPA-s përsa i përket trajtimit të ujrave të zeza dhe kolektorve. Do me thënë, është projekt në cilin ne jemi kualifikuar së bashku me qytetin e Strumisës dhe të Manastirit. Bëhet fjalë për projekt për 33 milion eurosh, i cili në fakt është për disa milion më i madh se një buxhet vjetor i komunës së Tetovës. Kurse normalisht për dukurit negative për cilat komunat nuk kanë kompetencat dhe ingerencat e tyre, normalisht që së bashku me qytetarët tanë të gjithë do të angazhohemi që të kemi sa më pak dukuri negative. Ке имате уште прашање? Третото новинарско прашање, па ќе одиме потоа со политичките партии две прашања и ќе се вратиме со уште еден крот. Повелете. Само поставувајте, нели, директни прашања и конкретни за да не должиме. Добро вечер, Зоран Димовски, дописник за телевизија Телма.
Вака лошиот живот на тетовци нормално знаеме дека зависи од лошата инфраструктура, постојна која што и немањето на соодветна инфраструктура. Се тука ако ги ставиме дивоградбите, замислете колку лош живот имаат граѓаните на Тетово. Меѓутоа, за жал до сега ништо не е преземено за дивоградбите, иако има избрана фирма за уривање на дивоградби, издвоени со општинскиот буџет 6,5 милиони денари, за една година на фирмата и помина рок, меѓутоа ни една дивоградба не е урната. Конкретно прашање до кандидатот за градоначалник од Дувит Ута Арифи, зошто до сега ништо не е преземено и до господинот Незири што би презел доколку нели стапне на функцијата прв човек на Тетово во однос на овие дивоградби кои што дури се градат и на патишта, покрај реки и слично. Незири ќе биде прв во одговорот и редот ќе ми се наруши ако поинаку почнеме. Повелете. Mendoj se me marrjen e mandatit, ndërtimet në të egër do të eliminohen. Kemi mundësin, ato që janë ligjore dhe të mundshme, procesin e legalizimit, ato do të bëhen procedur shpejtore. Se tani ke shpërdoret e legalizimi dhe punohet në mënyrë ku ka ndërtimin e të egërt. Këtë do të bëjmë pa kompromis, do të bëjmë plane të reja, edhe generale, edhe detale, që të lëmë hapsin dhe të bëjmë planifikim më meritor. Për shkak se tërim tani nuk janë punu plane detale dhe generale që të bëjnë një mundësi më e mirë e riorganizimit në sferën e urbanizmit të komunës Tetovës. Kjo do të jetë detyrë prioritare me fillimin e marrjes së mandatit në detyrë. Повелете на содиректниот одговор кон вас што беше. Сигуришт че çështja e ndërtimeve pa leje është një problem i çdo komune, problem komunal. Mi po në të njëjtën kohë, ajo e cila po ashtu këtë proces e ka bërë pak më kompleks, është vazhdimi disa herë i ligjit për legalizim, siç e dini tani ka vazhdim të ri dhe afat të ri, edhe një herë marrje numrash prej 1 të janarit që vjen, dhe që në të njëjtën kohë ajo ka krijuar mundësi më të vogla për të bërë intervenimin e duhur dhe mbase në kohë. Dëshiroj që po ashtu të them se në ndryshimin e fundit të këtij ligji, parashifet legalizim i objekteve bile edhe në shtretet e lumejve dhe në brigjet e liçeneve, kjo qëndron taksativisht në ligjin e legalizimit të para 10-15 muajve, dhe që normalisht në këtë proces si komun ju duhet të mbani do me thonë llogari për atë se çka keni në procedurë legalizimi dhe çka keni për të rënuar, po ajo që është me rëndësi, ne kemi luftuar për ta mbrojtur sa që mundemi hapësirën publike dhe për ne ajo është me rëndësi, do me thënë hapësira publike dhe mbrojtja hapësirës publike. Имате ли, господине Незири, забелешка со вашата? Kam bindjen se është shpërdor procesi legalizimit, për shkak se ndërtohen, dihet ne, se legalizimi deri në 2011, kush ka ndërtu, mandes ka pas të drejtë. Kam bindjen se ky proces është stërgjat, punohet në mënyrë jo efikase kuadër të komunës Tetovës, nuk zgjidhen lëndët në mënyrë efikase për shkak se administrata nuk është efikase për të dëshmitarët dhe qytetarët, një numër i madh i qytetarëve reagojnë dhe është një neglizhencë e qëllimshme vetëm e vetëm të kesh përdoret si proces, ndërsa përdoret dhe kesh përdoret kjo mundësi e cila Imate li via kontrareplika, po veleta? Normalisht që procesi i legalizimit është procesi gjatë duke pasur parasysh numrin e lëndëve, po ajo që dëshiroj të nënvizoj në kohën kur ne trashëguam pushtetin nga administrata në të cilën bënte pjesë edhe zoti Neziri, në fakt dokumentet e legalizimit kishin bile vështirësi të gjejmë të hudhuna në përtoke, të shpërndame gjithandej, kështu që normalisht na u dash një kohë që të vendosim pak rend që të fillojmë të punojmë këtë drejtim. Ви благодарам. Две реченици за вас, зашто ќе се претвори. Kjo është në keqpëdorim, qytetarët janë dëshmitar, kjo garnitur nuk punon kurrë. Qytetarët e dinë se dhe një lëndë shitblerës e cila don një ditë angazhim kërkon 5 muaj zgjedhje. Më mirë flasën fakte se sa deklarimet gojon. Така, те ута и вие со исто 2-3 реченици. Normal, neve mund të bëjmë fjalë deri në fund, po unë tregoj se si dhe në çfarë gjendje e gjetëm kohën edhe komunën kur administrata paraprake ku ishte zoti Neziri Elishoj. Добро, ова вака може и во недоглед дадат нели реплика на реплика, ама се надевам дека сум фер за да ви дадам и на двајцата можност. Меѓутоа поинтересно кога се конфронтирате.
И затоа ви оставам. Ние не сме гладиатори да сме дошли тука да се конфронтираме, сме дошли да конфронтираме аргументи. Тоа и го правите, тоа и го правите именно. Наред се политичките партии. Уште по едно прашање од кога ќе завршат политичките партии ќе оставиме за невладините и за новинарите. Повелете. Која политичка партија е прва? Значи ве молам само едно прашање од една партија. Vin nga Aleanca për Shqiptarët, njerë ju përshëndes të dy kandidatëve, dhe unë desha të preki çështjen e arsimit, se ka nga keq përdorimi dhe keq menaxhimi i fondeve nga administrata e komunës, erdhëm në një gjendje të erdhëm në një gjendje të mjerueshme. Pra, ishte një vitin 2016 kishte organizim për festën e vitit 3, ku u anulua dhe fondet ju dedikuan shkollës liri për me remetimin e shkollës. Dhe të njëjtat nuk i kanë shkuar shkollës liria. Pra, ku shkojnë këto mjetet të cilat u dedikohen dhe nuk mbarojnë atje të cilat janë të parapara. Do me thënë, nëse nuk keni pasur në buxhet për ndërtim të shkollës liri, nga doli, do me thënë, buxheti për Bulevardin Iliria, i cila nga 900.000 euro arritin me anekse deri në 1.400.000 euro. Само да разјаснам, бидејќи кога се политички прашања, партии во прашања, значи, оние кои што се од Алијансата поставуваат директно прашање на господја Теута Арифи од ДУИ, тие што се од ДУИ поставуваат прашање само на кандидатот од Алијансата, за да не испадне дека си поставувате за своите кандидати, така може многу само да ги фалите. Повелете. Да me thënë për të folur pakës për shkretimin e madh, da me thënë të arsimit, gjatë këti mandati në komunën e Tetovës janë ndërtuar për 3 shkolla, 3 salla sportive, kurse njëra, jo e Shqipkovicës, është në Gur Themel. Gjatë këti mandati janë rekonstruar, faktikisht është bërë rekonstruim në të gjitha shkollat në Tetov. Shkollat fillore faktikisht kanë bërë ndryshimin e plot të inventarit që të gjitha me buxhetin dhe saldon që sigurohet nga ana e komunës së Tetovës, dhe në të njëjtën kohë sa i përket shkollës Liria, përveç që ka përfunduar kulmi, në vijim e sipër është rikonstruimi i plot i saj që nënkupton elektrika dhe pjesët tjera përsëri me buxhetin e komunës së Tetovës. Dhe jo vetëm kaq, nuk ka qenë koncepti i arsimit vetëm investimi infrastrukturor, po ka qenë investimi edhe në kriteriumet dhe në standardet arsimore. Ne jemi mbajtur në mënyrë fanatike kriteriumit dhe si rezultat i kësaj, në fakt në shkollat e mesme regjistrimi bëhet vetëm sipas pikëve dhe për këtë arsye të gjitha shkollat e mesme mund ta verifikoni për një notë kanë të ngritur notën e tyre mesatare dhe me që s'kishin haruar nxënësit e Tetovës se si duket të shkosh në gara deri para 4 vjetëve, tani me kënaqësi them se vetëm nga garat në të cilat ata kanë marrë pjesë rajonale, republikane dhe lokale, kemi 237 vende të para, të dyta e treta. Ви благодарам за одговорот. Не можеме. Мора и другата политичка партија да постави прашање. Ако има време, потоа ќе се вратиме. Повелете од другата политичка партија. Значи, ако прашуваше Алијансата, нарете ДУИ. Да го праша кандидатот на Алијансата. Përshëndetje për të gjithë, unë jam Merita Mustafaj, vi nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Kam një pyetje direkte për zotëria Nanezirin, me që ju në faqen tuaj keni deklaruar, do me thonë në Facebook, që keni plan për pagesë të borxhit komunës, i cili sipas jush është prej 15 deri 18 milion euro. Pyetja ime direkte për ju, përse këtë plan nuk e aplikuar në kohën kur ishit udhëheqës i sektorit për financa, dhe ju lutem në iluminoni me planin tuaj për pagesën e po këtij borxhi, të cilën në mas të madhe e ka krijuar udhëheqësia në mandatin e cilit ju ishit udhëheqës i sektorit për financa. Ju благодарам. Вашата минута. Ne kur e morëm mandatin e morëm me borxh. Besoni borxhet të cilët i morëm si kemi lënë asnjë të realizohet me përmbarues. Çdo firmë, çdo ndërmarrje ka qenë në bashkëbisedime dhe komuna e Tetovës asnjëherë s'ka qenë e bllokuar. Të gjithë problemet e kemi zgjedhur në mënyrë meritare. Në vazhdimin e punëve janë bërë punë të cilët thash deklarimet janë jo të drejta. Ato janë konfirmuar nga organet zyrtare, të kontrolluara me paramendim. Të hap mendimin përse thatë që borxhet, s'është e vërtet se ka trashëgimi borxheve të ndaja. Borxhet kanë qenë, jo as sa deklarohen, kanë qenë
keni thash më përsëritëm, dhe është bën menaxhim i mirë, për shkak se ka pas kontroll 4 vjeçare, 2 vjet krijetarja të gjithë institucionet të cilët janë meritore, inkorporuar në policinë financiare me prapavi që të gjendën zbrastina ligjore. Le të ketë procedurë, unë jem deklaru publikisht se unë jam përgjegjës i financave, unë marë përgjegjësinë, le të urdhnoj. Tani, si mendojmë të realizojmë këtë? Besojmë në mirë sjellje, ndërmarrjet të cilët janë të lënduara dhe të cilët janë... Dhe molla mësojt në rečenica do objasnit, o ti ki izlezëme në të vërët vërët? Kanë vullnetin, tulen, bëjmë amortizim, mos bëjmë shpenzime plotësuese, mos bëjmë kamata. Besoni, ndërmarrjet janë njerëz të mirë, janë njerëz që luftojnë për idare, luftojnë për një të ardhur jetese, besoj se do të realizojmë. Atë do të bëjmë për shkak se ato njohin mua, ka bashkëpunuar me mua dhe këtë nuk e dim vetëm ndërmarrjet, por e gjithë populata cila... Ви благодарам за одговорот. Само ако имате реплика. Ќе ве замолам другата политичка партија уште едно прашање, за да има простор за сите. Përshëndetje një herë, gjithëve. Ju përgëzoj për këtë debat. E shoh se kritika vetëm ndaj Adnan Nezirit është vetëm ajo në anën aspektin ekonomik. Pyetja ime ishte për zonjën Teutarifi. Ju mbureni me ujësjellsin, i cili u finalizua në shtator të 2017, ndërsa mandati juaj mbaroi në prill 2017 dhe vazhdua nga parlamenti. Me çka do mbureshit nëse ujësjellsi nuk do të vinte në prill 2017, apo ujësjellsi ka qenë dhe ju e keni ruajtur për pikë politike vetëm ta përdorni atë në fushat. Ju faleminderit. Faleminderit. Ka do gjana që i drejtoni madhi Zot. Kështu që ndroj data e zgjedhjeve për arsye se në maj sigurisht që do ishte më vështirë të mbrisha që ta realizoj. Do me thonë, çështja e ujësjellsit është një çështje afatgjate dhe 2013 me marrjen e detyrës, një vit kemi punuar në dokumentacionin dhe plotësimin dhe lëdhënien e lejes. Siç e dini, do me thonë, ka qenë një mungesë e madhe dokumentacioni aty. Vitin 2014 dhe 2015 është ndërtuar tubacioni, 9 kilometra. Janë punuar vetëm sezonat e punës që nënkupton vetëm kohën e verës, meqense në ato kushte nuk punohet në kohra tjera. Dhe në fund gjatë vitit 2016 dhe 2017 është finalizuar procesi i stacionit të filtrimit. Deshti në fakt atë që them Zoti, u ndodhen kushtet ashtu, u shtyn zgjedhjet të mirin, atë që punon për smbari e ndihmon edhe gjana tjera në herë. Благодарам. Дуи имате уште едно прашање. Ако немате, друг некој ќе праша. Имате? Добро, повелете. Përshëndetje të gjithëve. Jam Idris Mustafa, vi nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kam një pyetje për zotri Adnan Nezirin. A mendoni se modeli juaj qeverisës është shembull për t'ia servuar qytetarëve pas 4 vitesh, duke marrur parasysh se ju vini nga një qeverisje e mëparshme para 4 viteve dhe duke ditur fort mirë se në çfarë gjendje e lat komunën e Tetovës. Ju faleminderit. Përgjigjen do ta jap shumë të shkurt, e kemi lënë gjendje më të mirë, e kemi gjendje më të keq. Më e mirë se kjo përgjigje besoj se s'ka. Vi благодарам. Ви благодарам. Имаме уште по едно прашање за колегата новинар и за невладина организација. Повелете, сега можете вие, колега, да прашате од телевизија КИС. Мојата идеја е да сите имате можности да прашувате и прашањата да бидат од различни сфери. И драго ми е што кандидатите имаат искуство во општинската власт и двајцата, па се рамноправни во тоа да ги критикувате и двајцата подеднакво. Повелете. Александар Самарджиев, уредник на Вести во КИС телевизија. Прашањето ми е околу бројот на вработени во општина Тетово. Колку што е јавно познато, спаѓа меѓу оние кои што се најмногу низ цела Македонија. Дали кандидатите имаат план или замисла како да се искористи и да се менаџира и систематизира потенцијалот, да се искористи во решавање, во надминување на проблемите во градот? Повелете, господја Теута. Pikërisht mund të ndërlidhem në përgjigjen para praket oponentit tim, do me thënë si rezultati menaxhimit jashtëzakonisht të suksesshëm, Komuna e Tetovës është marrë në detyrë në vitin 2009 me 109 veta të punësuar
dhe ne e kemi gjetur komunën me 398 persona të punësuar në buxhetin e komunës, duke e bërë kështu komunën me më shumti administrat në të gjithë vendin, dhe jo vetëm kaq, në kundërshtim me ligjin dhe në kundërshtim me të gjitha vendimet dhe propozimet e revizionit shtetëror, punëtorët e komunës së Tetovës kanë marrur shtesë në rrokë e cila është jo ligjore dhe ka qenë jo ligjore dhe në qoftë se absolutisht implikohet ligji deri në fund bile duhet kthehet. Dhe e gjitha kjo ka krijuar ngarkesën e madhe dhe problemin e madh për menaxhimin e komunës. Normalisht në këtë drejtim, me qenë se me sasit madhe të administratës është një problem i madh, po ashtu edhe shtetëror, Komuna e Tetovës për 4 vitet e ardhshme do të ndjek dhe do të bashkëpunoj me zgjedhjet që do të ofrohen edhe në nivel të shtetit, do me thënë për këtë çështje. Po Veleta. Një sqarim të shkurt, në ligjin për rroga gjëja që janë shumë pastër, lihet mundësia mundet me bruto rrogën të kompenzohen edhe shpenzimet e udhëtimit e ushqimit. Atë mundësi mundet dhe që s'është e detyrueshme, kryetare një fjalë e ka keq përdorur. Nuk është përdor vetëm mandatin paraprak, por edhe mandatin e kandidatit të strukturës përkatëse që i takon kryetare një fjalë. Këtë e dim si e kanë shfrytzuar me përkrahje të gjithësisë dhe formave tjera. Dim pse mund gjithësia të vepron ashtu, dim se kush përfaqëson gjithësinë, kryetarja ka lidhje drejt për drejt, që mund ta themi edhe para të gjithë opinionit s'është asmbare, burin i cili ka keq përdorur dhe ne gjithësinë jemi dëshmitarë në përgjimet e me shumë forma tjera ku e drejta e punëtorëve është keq përdorur. Kryetarës fjali kam thonë unë marr përgjegjësi, ngrini procedurë, nëse është ligjore unë barti përgjegjësi. E di se kam bërë diçka ligjore, e di se ka qenë diçka e mundshme dhe ka qenë ekzistencë, s'është bërë diskriminim, unë e marr përgjegjësinë, i kam thonë kemi pas debat hapur dhe këtë kemi bërë publikisht. Për këtë kam të drejtë dhe e di dhe përgjigjem para gjithë dhe para Zotit. Imate pravo në kontrareplika. Normalisht, do me thënë ata të cilët me etiketime dëshirojnë që të arrijnë në detyra të ndryshme, sigurisht që populli nuk do i përkrahe, për arsye se metodat e ulta për të mbri pozitat të larta nuk i shërbejnë deri te askujt. Do me thënë ka pasur absolutisht thymje të ligjit dhe një pjesë e punëtorëve që kanë hapur procedurë gjyqësore jo në gjyqin suprem, ku eventualisht punon dikush që është i afërt timi, po në gjyqin Tetov, në fakt e kanë humbur atë gjyq që është treguar edhe një herë se revizioni shtetëror dhe ligjet kanë qenë ashtu si janë. Su revizio. Mnogo kuso i vje? Themi se ka kursu pare, ka keq përdor të drejtën e punëtorëve, rezultatet janë negative. Dhe le tregon sa kontrata në vepër kryetare ka bërë personelit i cili nuk vin punë dhe me rrogë. Këtë nuk e din vetëm administrata komunale, për e din gjithë komunet e Tetovës. Бидејќи ве прозваке, морам да ви дам време. Do me thënë, kursimi të cilin ne kemi bërë është jashtëzakonshëm dhe ka vlerën e milionave euro që ne i kemi realizuar për të mirën e qytetarëve dhe çdo angazhim tjetër është minimal në krahasim me dëmin që është bërë me këtë mbipunësim komunës së Tetovës dhe me këtë keq menaxhim që e keni dëshmuar ju. Конкретно на прашањето ќе одговорите? Да, одговорите. Тоа ви одговор? Немаме повеќе време за контрареплики. Меѓутоа, навистина жестока дебата овде на Универзитетот на Југоисточна Европа. Мора да дадеме пауза за реклами и доколку има време, уште едно прашање ќе има за невладините организации. Реклами. Продолжуваме со дебатата. Имаме кусо време само за едно прашање од граѓанин и она што на крај може да го направат кандидатите, да им се обратат на гласачите, да ги кажат своите завршни зборови или директна порака. Повелете на кратко како граѓанин. Се слуша? Да. Уnë jam Petrit Neziri, aktor i punësuar në teatrin e Tetovës. Ju përshëndes të dy kandidatët. Pyetja ime do të jetë në natyrën e komunitetit të cilit i përkas. Pikës pare desha për kuriozitet të di, a shkoni në teatr? Cila është shfaqja e fundit teatrore të cilën e keni përcjell? Kur dhe ku? Dhe për teatrin e Tetovës në institucionet të cilën unë punoj, më intereson, dihet botërisht që është financohet prej Ministrisë për Kulturë, pranë Qeverisë të Republikës së Maqedonisë, por në mandatin tuaj,
Ju, a do ta shifni si interes që ju ta subvenciononi teatrin e Tetovës, po të keni mënyrë, në rastin konkret për kryetaren e Tetovës, a do të vazhdoni të avansoni subvencionimin e teatrit të Tetovës? Ju falenderit shumë. Drago mi što imаме prašanje od kulturata. Еве, повелете со одговорот. Unë i kam radhën, po. Me kënaqësi të veçantë, do me thënë e kam parë shfaqjen Kokrat Kripe, cila është dhënë nga ju dhe që ka qenë pjesë e manifestimit i cili ka filluar historinë në vitin 2013 dhe që ka emrin Vera Kulturore Tetovare, dhe që së bashku me manifestimin tjetër Tetova Feston Nëntorin ka dhënë një mundësi që të bëhet një hapësirë e madhe dhe një mundësi e madhe e zhvillimit dhe e shfaqjes së kulturës. Normalisht ne të gjithë këto kemi ndihmuar nëpërmjet të procedurave të hapura dhe transparente dhe vendimeve të Këshillit, duke kërkuar sponsorime nga kompani të mëdha, siç ka qenë EVN, siç ka qenë Telekomi dhe të tjerat të cilët e kanë bërë këtë procedurë të realizuar nëpërmjet të Këshillit Komunal të Tetovës. Normalisht, qyteti është më shumë se një vend banim, dhe ajo që një qytet e bën më shumë se një vend banim, mes tjedash, është kultura. Ви благодарам. Господине Незири, кога бевте на театър и што ќе направите вие за театърот во Тетово? Kryetari aktuale ka sponsoru projekte për kacin do Shekara Rada, për shkak të sponsorimit. Unë pa sponsoru, unë jam shkrimtar vetë. Se i përket manifestimeve kulturore, ne gjatë përpelimit bugjetit do të arrisim subvencionimin për krajën e aktiviteteve kulturore, për shkak se kultura është shpirti i shoqërisë. Atë do të bëjmë me vullnet mirë dhe besoni nga nivelli lokal do të bëjmë presione dhe nivelli qendror. Të di partitë kemi përfaqësues dhe përfaqësojmë nivelin qendror që Ministria Kulturës tjetë ma transparente, ma e drejtë, ma meritore dhe me kritere ma të mira, ma të sinqerta që ta financon, që do të thotë do të ketë diborime. Borime që i takojnë dhe që nuk i lejohen dhe atë përkrahjen të cilën komuna si udhëheqëse vendore të arrit dhe të arrit jetën dhe dinamikën këtë rreth, respektivisht komunën tonë. Ви благодарам и на двајцата кандидати што бевте учесници во дебатата и на целата публика што поставуваше прашање. Жал ни е што немаме повеќе време. Меѓутоа, еве, вие имате време сега да кажете што е клучно од вашата порака кон гласачите, да им се обратите, да се надополните. Господине Незириеве, повелете вие. Можете да гледате и во камерата, да, ако сакате. Qytetarë të nderuar, me 15 tetor keni të drejtë. Qytetarë të nderuar, me 15 tetor keni të drejtë të vendosni ndryshe. Keni të drejtë të vendosni për aleancën për shqiptarët. Aleanca për shqiptarët do të thotë pjesëmarrje të gjithë shqiptarëve për realizimin e drejtave tuaja. Keni pasur mundësi të shihni udhëheqje deri tanishme. Keni shembullin e udhëheqjes deri tanishme. Keni mundësinë që të zgjedhni ndryshe. Jam person i cili kam punuar dhe jam person i njohur në qytet. Besoj se menaxhimin do ta bëjnë në mënyrë të ndershme dhe familjare. Si familjar i mirë do të hap gjithçka që gjithë ne së bashku me ndihmën dhe përkrahjen tuaj të jetojmë më mirë, punojmë më mirë, të kena infrastrukturë më të mirë, mjedis më të pastër dhe jetë më të lumtur. Ju falenderoj. Ви благодарам. Господја Арифи, повелете. Faleminderit. Qytetar të nderuar, para 4 vitesh ju votuat sepse Tetova meriton ndryshe. Dhe ai ndryshim në fakt është një ndryshim që është bërë dhe që duket. Ai ndryshim është bërë në jetën e përditshme. Ai ndryshim është bërë në arsimin, në kulturën, në infrastrukturën e qytetit. Ai ndryshim është bërë në shtëpitë e juaja, nga të cilat ka munguar e drejta elementare që emrin e ka ujë për pije. Normalisht, ndryshimi është një proces që kërkon energji, integritet dhe punë për ta vazhduar. Dhe duke u nisur nga ky fakt që ne i hyëm punës së vështirë për të filluar ndryshimin, dëshiroj që t'ju ftoj, ashtu si edhe para 4 vitesh, të mbështesni këtë koncept të ndryshimit, sepse ndryshimi vazhdon me ne. Ви благодарам многу за вашето учество во дебатата, за сите одговори што ги дадовте. Жал ми е што немаше повеќе време.
Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Следната таунхол дебата е во петок од Штип со Сања Васич. Ви благодарам за вниманието.